अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 21 सितंबर 2024 बरोज़ हफ्ता चन्नपटना की अवाम के लिए बहुत ही ख़ास व आम और तारीख़ी दिन रहा, क्योंकि इस दिन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर तशरीफ़ लाए और यहाँ की चन्नपटना की फ़लाह व बहबूदी के लिए बहुत सारे काम अंजाम दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, 21वीं वार्ड के तौसीफ़ जनाब DK शिव कुमार का स्वागत किया। 23वीं वार्ड के मतीन और दीगर बहुत सारे अलग अलग काउंसलर्स भी स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। ये देखिए रफ़ीक साहब 24वीं वार्ड के, इन्होंने इन लीडर्स को इस्तकबाल किया और चन्नपटना की पेट्टा स्कूल ग्राउंड को स्टेडियम बनाने के लिए यहाँ पर गुदली पूजा किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बड़े बड़े लीडर्स और मुकामी लीडर्स यहाँ पर पहुंचकर गुदली पूजा के मौके पर जनाब DK शिव कुमार का साथ दे रहे हैं। पेट्टा स्कूल का ये ग्राउंड स्टेडियम में तब्दील होकर यहाँ की बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस स्टेडियम को बनाने के लिए कुछ 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से। अगर हुकूमतें इस तरह काम करेंगी तो वो दिन दूर नहीं जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, जैसे कि दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, इस तरह की कंट्री भी अपनी इंडिया भी बन सकती है। अगर काम करें तो कांग्रेस हुकूमत जैसे काम करी है ऐसे करें, वरना BJP की तरह हमारा खून ना चूसें। इसके बाद मदीना चौक पहुंचकर जनाब DK शिव कुमार और साथ में हमारे वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर ज़मीर अहमद ख़ान ने यहाँ के 16 वार्ड्स के लिए 16 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ के मुकामी लीडर्स मतीन, मुख्तार, तौसीफ़ ये रहे, पहुँच गए जनाब DK शिव कुमार अलॉन्ग विथ BZ ज़मीर अहमद ख़ान। ये यहाँ पर गुदली पूजा करेंगे। मदीना चौक जो चन्नपटना का एक मुकामी गढ़ है, यहाँ के काउंसलर्स इनकी गुलपोशी करते हुए, इस्तकबाल करते हुए देखे जा सकते हैं स्क्रीन पर। फरीद दामद भी हैं जो आने वाले दिनों में काउंसलर की शक्ल में आपको नज़र आएंगे आइंदा चुनाव में। रफ़ीक ठहरे हुए हैं, सईदवाड़ी के वासिल साहब ठहरे हुए हैं। ये स्वागत कर रहे हैं जनाब DK शिव कुमार का। ये रहे 22वीं वार्ड के बस साबिरुल्लाह, बहुत ही ईमानदार शख्स हैं, देखे जा सकते हैं स्क्रीन पर। और बहुत सारे मकामी लीडर्स, मदीना चौक के हजरात। ये रही गुदली पूजा हो रही है मकामी अपने चन्नपटन के मदीना चौक में गुदली पूजा। ये हमारे मियाँ भी हैं जो यहाँ पर शिरकत करके न्याज भी करेंगे। ये हमारा 1, 2, ये 3 ये हो गया सब्बल मारकर यहाँ की गुदली पूजा इस तरह किए जाते हैं। अपने हिंदू भाई लोग ये फोड़ा भी मार रहे हैं। जनाब DK शिव कुमार यानी कि कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई इस तरह गलियों में आकर लोगों के सामने इस तरह गुदली पूजा करते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी शेर होटल के करीब जो पैटेचरी है वहाँ पर भी एक मैदान है, उसको मैदान को भी स्टेडियम बनाने के लिए गुदली पूजा की गई। फिर उसके बाद पेट्टा स्कूल में गुदली पूजा की गई। फिर मुकामी ग्राउंड जो शाही टिप्पू ग्राउंड है, वहाँ पर साइट अलाटमेंट का जो वादा किया था उस वादे को तोड़ दिया गया और एक नया वादा किया है। क्या तोड़ा, क्या नया वादा किया, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वह आगे वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर ने हमारी जो BD कॉलोनी है वहाँ पर शादी महल बनने के लिए कुल 1 करोड़ का प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया, जिसमें 40 लाख रुपये अभी सैंक्शन कर दिए हैं, जो BD कॉलोनी के लोगों की शादियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आखिर तक वीडियो देखें और जानें कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर क्या क्या बातें, क्या क्या नए वादे किए हैं। BZ ज़मीर अहमद खान सर ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ।
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತು. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಜೈ ಭೀಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ 2014 ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಕೇಂದ್ರದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದೇ ಸಂವಿಧಾನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಜೈ ಭೀಮ್ ಹೇಳೋದು, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಜೈ ಭೀಮ್. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಸಚಿವರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರು MLC ಆದಂಥ ರವಿ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಆದಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಆತ್ಮೀಯ ಆದಂಥ ರಘುನಂದನ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯ ಆದಂಥ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ವಾಸೀಲ್ ಅವರೇ, ಯಶವಂತ್ ಅವರೇ, ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಕನಸಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನೆನ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಡವರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆನ ಇತ್ತು. ಆ ಕನಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ 7.5 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ 307 ಜನಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೈಡನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ 2505 ಅರ್ಜಿಗಳು ಇತ್ತು. 505 ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 7 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ 307 ಸೈಡನ್ನು ಹಂಚಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ತಮಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಕೋರಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ MP ಯಾರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ನಾವು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು MP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಬಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಅರ್ಜಿ ಮೇಲೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 40 ಲಕ್ಷನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ 40 ಲಕ್ಷನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ರಘುನಂದನ್ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ರಘುನಂದನ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇದು ಶಾದಿ ಮಹಲ್ದು. ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಬಿಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ 1 ಕೋಟಿ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. 1 ಕೋಟಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 40 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಘುನಂದನ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೆಂಗೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಟೌನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಡತನ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 25 ಆದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಮನವಿ ಮೇಲೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 25 ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ರಘುನಂದನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಜನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು MP ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು,
ರಾಮನಗರಲ್ಲೂ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. 2018 2 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆನ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 2018 ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. 37 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ನಾವು BJP ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 37 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ರೂ, ನಾವು 85 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 1.5 ವರ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಬಾಯ್ತು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 1.5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಾವು 1.5 ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರಿ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಮನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾನೇ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾನೇ 2 ಬಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. 2007 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ 2018 ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾನೇ 2 ಬಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ ಮಾನ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು 2013 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2018 ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 35,411 ಮನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 2018 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2019 ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಚಮಚೊಟ್ಮೆಟ್ಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಬರೇ ರವಿ ಅವರೇ, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2013 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2018 ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು 35,411 ಮನೆಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವಾಗ? ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ MLA ಆಗಿದ್ದವರು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಾನೇ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ MLA ಆಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಬರೀ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 633 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬರೀ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ, ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ 630 ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮನೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ ತಾವು ಗೆದ್ದಿ ತಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಬರೂರು ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ 2023 24ವರೆಗೂ 12,535 ಮನೆಗಳು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಸುರೇಶರೇ ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ. 13,000 14,000 ಮನೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು 5,000 ಮನೆಗಳು ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 5,000 ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಭಾಳ ಸತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ನಾನು ವಸತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಸತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು MP ಆಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಭಾಳ ಸತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟೌನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾನು MLA ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು MLA ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಸತಿಯಿಂದ 5 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮನೆಗಳ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರೋ ಸತೀಶೋ ರಘು ಅಂತ ಇದ್ದ. 4 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರ ಫೋನನ್ನು ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರೇ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಗುದ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರ ಆಗಿರಲಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಈಗ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು 9 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯಿತು ಸರ್. ನಾನು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತವನೇ ಜನ ಬಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು 9 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇದೇ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 4 ಕೋಟಿದು. ನಾನು 16 ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಸೀಲ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಹಮೀದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನೀನು ಇದ್ದೆ, ಅಶ್ವತ್ತು ನೀನು ಇದ್ದೆ, ಜನತಾದಳ ಇರುವಾಗ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರೋದು, ಸರಿಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಟ್ಟಡ ರಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಲ ಕಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು 4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಾನೆ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, 2019 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2018 19ವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸೋತಾದ್ಮೇಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸೋತಿ ಕಾಲೇಜಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತವ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ 150 ಕೋಟಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದಂಗೆ ನನ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ಏನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, 1000 ಕೋಟಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ MLA ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಮನಗರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು, ರಾಮನಗರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು, ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, ಎಂಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ರಾಮನಗರ ಆಯಿತು ಸರ್, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಂದರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆಯಿತು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದಾಯಿತು. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಾವನು ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೋ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮತದಾರರು ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ವಿದೌಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಲಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂದು ನಿಮ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರು ಯಾರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ? ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ? ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಮತದಾರರು ಹೇಳಿದ್ರ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಈಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಗೆದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ? ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ DK ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಎಂಥವ್ರಂತ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನಗರ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಏನಂತ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ 3.5 ವರ್ಷ ಇದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ನಂಬಿ ಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ 137 ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರು, ಏನಂದ್ರು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಇವ್ರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನಿಷ್ಠ 55ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಲಾಗು ಮಾಡೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. 15ರಿಂದ 20 ಸೀಟ್ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದಿದ್ದು 9 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ವಿ. ನಾವು ಒಂದಿದ್ದು 9 ಗೆದ್ವಿ.
ಬಹಳ ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನೇನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಮಾತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ಜನಗಳು ಬಡವರು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರು. ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಾನೆ. ಭಾಳ ಜನ ರವೇಣ, ಭಾಳ ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೇನೂ ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಮಾತಂದರು, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ತೆಗೆಯೋದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು. 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು 6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಡವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಂತ, ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾದಮೇಲೆ, ನಾನು ವಸತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ, ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 2014, 15, 16, 17, 18 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ 1,80,253 ಮನೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. 7.5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಏನೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ 1.5 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಡವ್ರಿಗೆ GST ಹಾಕಿ 18% 1,38,000 ಹಿಂದೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತವ್ರೆ. 1.5 ವರ್ಷ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ 1,38,000 ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತವ್ರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆನಿಫಿಷರಿಗಳು 4,500 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಮನೆಗಳು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರು, ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಡವ್ರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು 1,80,253 ಮನೆಗೆ 4,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರೇ ಬೆನಿಫಿಷರಿ 310 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಯಾರೋ 5,000 ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಯಾರೋ 10,000 ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಯಾರೋ 15,000 ಕೊಟ್ಟಲೆ. ಆದಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಡವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಈಗ ಹೇಳೋದು, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು 55,000 ರಿಂದ 60,000 ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ದು 4,700 ಕೋಟಿ. ಅದೇ ಥರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿದು AH ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂತ 58,860 ಮನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ 9,500 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಕೇಳಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟೆ. ಸರ್ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮನೆಗಳು ಇವ್ರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 9,500 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಬೀದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಜನ ಅಂತ. ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ದುಡ್ಡು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ತಂದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 36,709 ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನಕ್ಕೆ BJP ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾನೆ. ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ದಯಮಾಡಿದು ತಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇರದೆ ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೀರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆನ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಮತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. BJP ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಏನಿಲ್ಲ, 0. ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್. ಅವ್ನು ಯಾವನು ಹಿಂದೂನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಜಹಬ್ ನಹಿ ಸಿಖಾತಾ आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸಿಗಾಯಲಿ. ಈ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳು ಮತ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ನನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಕನಸಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರಂತ, ನಾವು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ನೀವು ಆಸೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಒಂದು ಅನಾಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್, ಅದು ಸುರೇಶಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್, ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನಾಥರಾಗಿದೆ ಸರ್ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಎತ್ತಿ ಮಗುವೇ ಹೀಗೆ ನಿಂತುಬೇಕ ಸರ್. ಈ ತಾಲೂಕೇನಾರ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಭಾಳ ಜನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇದೆ, ಭಾಳ ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ಮಾತು ನೀವು ಉರ್ದುದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2,500 ನಾವು 3,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 307 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂದು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ये साइड जो ही बहुत दिन से तुम्हारे लोगों की अरमान थी माँ, आज वो अरमान हमारे डिप्टी CM DK शिवकुमार साहब, सुरेश साहब तुम्हारी अरमान तुम्हारी पूरी कर कोई. टोटल अर्जियाँ को 2,800 की 3,000 अर्जियाँ को गंगा, उसके अंदर 307 घरान देना कर को डिसाइड कर को आप उठा को देखो ही. आने वाले दिना के अंदर हमें पूरा सर्वे करानी, जिस के भी साइडा नहीं उनको सब साइडा देने की जवाबदारी शिव कुमार साहब, ಸುರೇಶ್ ಸಾಬ್, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಲೆಕ್ಕೋ ಕರಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸೋದು ಮುಂಚೆ ಸರ್, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಆಸೆ ನಂದು ಇದು ಒಂದಿದೆ ಸರ್. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಪ್ಪ ಸರ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2,500ರಿಂದ 2,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಟ್ಟೋರು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ 307 ಲಾಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಭಾಳ ಜನ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಭಾಳ ಜನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೊಂದು ಮನವಿ, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಮನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಾವು 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 20x20 20x30 ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಂದೇನಂದರೆ ಈಗ 307 ಜನಕ್ಕೆ 8 ಎಕರೆದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಅದನ್ನು ನಾವು G+3 ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು 300 ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. 500 स्क्वायर फीट बने ಆಗ್ತದೆ. क्या मैं क्या बोलिया, 307 आदमी को जो साइट देखो ही ना, खाली 360 जन को मिलता, 2,800 जने अर्जियां दल कोई. मैं साहब को DK शिवकुमार साहब को क्या रिक्वेस्ट कर लिया तो एक जगह में वसती हाउसिंग मिनिस्टर मैं क्या बोले, जगह तुम्हें 600 स्क्वायर फीट की जगह मिलती माँ, तुम्हें घरा बना को दे तो 500 स्क्वायर फीट के G+3 बना को दे तुम्हें, तो कम से कम 2,500 से 3,000 घरा बन सकती माँ. मैं एक गुजारिश कर लूँ, तुम लोगों से भी आपको एक मीटिंग कर को, तुम्हें जो बोलती नहीं हमने घरा बना को देखो तो मैं यहाँ घरा बनाने को तैयार सर. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು 300 ಜನ ಕಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸತಿ ಕರೆಸಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸೈಡ್ ಹಂಚೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಂಚ್ಬಿಡುವ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಏನಿರಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ಅಸಹಾಯಕರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ, ಸದಾ ಬದ್ಧ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀಯುತ BJ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು, ವಸತಿ, ವಕ್ಫ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು, ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾರಥಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸಾರಥಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 25 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ
ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರಾತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರದ ವಿತರಣೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮೂವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟೋ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನೀಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಮೆಹದಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗನಿ, ಸೈಯದ್ ಮುಜಾದಿನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಪಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾರಬ್, ಬಾಬು ಸಾ. ಈ ಮೂವರಿಗೆ ತಲಾ ಕಾರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸವಿನಯವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ MLC ಅವರು ರಘುರಾಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ BMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ತಂಡ, SP ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೀಪ ನನಗೋಸ್ಕರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಬೆಳಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳಗಬೇಕು, ನೀವು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ದೀಪವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಂತೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ, ಹಳೆ ಸಂಬಂಧ. ಈಗಲ್ಲ, ಹಳೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪಾಪ ನೆನೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟೋಗಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಗಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನನಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಈ ತಾಲೂಕಿನವರು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು 8 ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. 4 ಬಾರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತನಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಚಿನ್ನದ ನಾಡನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು 27,000 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 18,000 ಜನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9,721 ಜನ ನಮಗೆ ಮನೆ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿಯವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
6600 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2069 ಜನ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. ಈಗ ಸೈಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 170 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 170 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯೋಗೇಶ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಯೋಗೇಶ್ 2 ಬಾರಿ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅವ್ರವ್ರದ್ದೇನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. 2035 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಈ 230 ಎಕರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಆಳ್ತ ಬೇರೆ, ಈ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಳ್ತ ಬೇರೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ಆಳ್ತ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಆಳ್ತ ಈ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದೇವರೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಆದರೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಜನನ ಉಚಿತ, ಮರಣ ಖಚಿತ. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ನಮಗೆ 2 ಕೈಗಳಿವೆ. 2 ಕೈ. ಈ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೈ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಇರೋಂಥ ಕೈನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಈ ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದೇ ಕೈ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೀರಿ ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಧಮಕಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಟೌನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5 ಬರಕ್ಕಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 5,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 5,000 ಮನೆಗಳು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಸೈಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಎತ್ತುವ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ಹಿಂಗೆ ಬೇಡ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 5 ಚದರ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಮೀರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು 3 ಜನನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೇಟ್ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು. 150 TMC ನೀರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಎಷ್ಟು 2-3 ಅಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದು. ಗೇಟ್ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟೀಕೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಉತ್ತರ ಈಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೀಕೆಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿತವೆ ಅಂತ. 6 ದಿನದಲ್ಲೇ ಗೇಟನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗಂಗಾದೇವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಹಂಗೆ ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯ್ತದೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿತದೆ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರ್ತವನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಈಗಾಗಲೇ 150 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಸೈಟನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 150 ಎಕರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟೌನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಭೆ ಸೋತೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಬೇವರು ಪಾಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಸೋತಾಗ ಕೂಡ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರ್ತೀರ, ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗುದ್ದಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಇದನ್ನ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ 1 ಕೋಟಿ, ಹಂಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ, ನೀನು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾನು ನೀನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೋ. ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀನು ಋಣ ತೀರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ.
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 3.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು 3.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ರೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೊಂಬೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಬಗೆಹರಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೋಬಳಿಗೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಟೌನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, 2-3 ಕಡೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ 40-50 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಕೇಳಿದೇನವಾ? ಕೇಳಿದೇನ್ರಿ? ಓಟ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕಿನ್ನ? ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ವರದೇಗೌಡರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, DT ರಾಮವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಾದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜನ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಾಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ, ಇಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಒಟ್ಟು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವೈಟಿಹಳ್ಳಿ, ಕಡೂರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು 400 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 5,000 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2,000 ಮನೆಯನ್ನು 300 ಮನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 2,305 ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ 1,000. ಆದರೆ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು, ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು, DK ಸುರೇಶು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಲೀಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಈಗ ತಾನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಗ್ರೌಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡು ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಿವಿಧ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೌನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಈ ಭಾಗದವ್ರು ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡವ್ರಿಗೆ, ಇತರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಸವರ್ಣೀಯರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸರ್ಕಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಡವರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರ್ಕಾರ, ರೈತರ ಸರ್ಕಾರ, ವರ್ತಕರ ಸರ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ರವರು, ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಹೀಂ ಖಾನ್ರವರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವ್ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ರಮ್ಮ? ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ನೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು. ಆಯ್ತು, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬರ್ತದೆ, 2 ತಿಂಗಳು ನಿಂತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ತಾನೇ? ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಜನತಾದಳದವರು ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ಮಡಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಸಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡೆದಾಕಕ್ಕೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೊಂಬಿದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೊಂಬು, ಚಿನ್ನದ ಚೊಂಬು, ಕಂಚಿನ ಚೊಂಬು, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಲೋಹಗಳು ಈ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಜಮೀರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ರವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಈ ಅವಕಾಶ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು, ಮುಖಂಡಗಳು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಭಾಳ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಭಾಳ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಮಗೊಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಾತರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ. ಯಾರ ಕೈ? ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಲೀಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನೆಂದು ನಿಮ್ಮವನು, ನಿಮಗಾಗಿ ಬಂದವನು, ಈ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ, ಹುಟ್ಟು ಉಚಿತ, ಸಾವು ಖಚಿತ, ಆದರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಟೀಕೆಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ಈ ಜನಗಳು ರಘುನಂದನ್, ಈಗ ಜನ ಭಾಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೈಡ್ಗಳು ಅಳಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗದೇವರು ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೈಡ್ ಹಂಚೋದು ಕೊಟ್ಬಿಡುವ. ನಾನು ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ಹೌದಿಲ್ಲಮ್ಮ? ಬೇಡ, ಸೈಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಈಗ ಸೈಡ್ಗಳು ಕೊಡೋದು ಬೇಡವಾ? ನೇಮ अब नहीं अब शिव कुमार साहब क्या बोल रही है, यहाँ सईडा 300 सईडा का लैटरी उठा को देना कर बीच कैसो इन्हें बन गया. अब हमें पोस्टमैन कर को क्या कर को मैं क्या बोला, होते में कम से कम 100-150 घराम बंद को दे देने सका होता, बेघराम को घराम दिए सका होता. अब उन्हें साइड किया तो घराम बन लेते ना, उनको घराम भी बंद को दे देंगे अगर तो बोल को मैं सजेशन दिया. अब तुम्हें बोलना, अब तुमने सईडा होना कि घराम बन को देना. एक मिनट मैं बोले तो माटोना, सईडा होना लगा तो हाथ उठाना. सईडा होना घराम बंद को देना, क्या कर देना ನೋಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆ, ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸೈಟ್ಗಳು ಬೇಡ, ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುರೇಶ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅಂದರೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡೇವು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಡನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತು ತಕ್ಕಂಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೇ SC ST ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಯಾರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಅದು